वे पुत्त पुत्त की होया तेनू इदा कल्ला क्यों बैठा पे? हाय मेरा पुत्त कितना डुसकी जांदा पिया बेचारा। बस ना मम्मी मैनू पता है तुसी इत्थे की कहना आए हो। अच्छा दस फिर मैं की कहना आई हां? तुसी इत्थे यही कहना आए हो ना कि मेरी मम्मी मैनू भोरा प्यार नहीं करदी, मैनू रुआ के दोबारा चुप करवान भी नहीं आई। मैनू तो लगदा सी कि इस घर च सिर्फ वड्डे मैनू गलत समझदे ने, पर तू भी इदां मैनू समझदा? तेनू यही लगदा कि मैं तेनू इत्थे भड़कान नहीं आई हां? होर की कहना है तुसी? हाय मैनू तो तेरा फिक्र हो गया सी पुत्त, बस तां ही तेनू इत्थे देखण ले आ गई। नहीं जी तुसी झूठ बोलदे पए हो। तू तो इदां ही कहेगा, तेनू यही लगदा ना कि मैं तो तेनू प्यार ही नहीं करदी, बेगानी जो हुई। हाँ असल गल तो यह कि मैनू तेरा दर्द आ, मैनू तेरी परवाह आ पुत्त। भावें तेरी असली मम्मी नहीं हुई तो की होया, पर फिर भी हैगी तो तेरी मम्मी है ना। नाले तू भी तो मैनू नवी मम्मी कहंदा होना। दस कहना है ना? हाँ जी बस फिर मैं भी पुत्त तेरे मम्मी वांगू ही तेनू प्यार करती हाँ। पर मेरे कोल मेरी मम्मी हैगी है, मैनू नहीं चाहिदी होर मम्मी। हाँ तेरी गल तो सही है, जिहदी अपनी सकी मां जिउंदी होवे उन्होंने होर मां दी की लोड़ होनी। पर सच गल तो यह है कि सकी मां नूं तां अपने बच्चे दी भोरा फिक्र नहीं हैगी। तुसी फिर वही गल शुरू कर दी ना। जे ना करा तां होर की गल करा पुत्त। पर असल गल तो यह है मैं उही बोलदी पई हां जो सच है। नहीं जी तुसी झूठ बोलदे पए हो। तेनों तो झूठ ही लगेगा ना, पर सच गल तो यह है कि तेरी मम्मी कोल ना तेरे लिए बिल्कुल भी समा है नहीं, कोई वेल नहीं हैगी तेरे लिए। हुण मैं तेनू किद्दां समझावां? मेरी तो तेनू लोड़ ही नहीं है। पर जे मैं तेरी असल मम्मी हुंदी ना तो तेरा सारा दिन ख्याल रखती, तेरे लिए सब कुछ करदी जो भी तेनू वधिया लगदा। तू जिद्दां कहंदा ना सारा कुछ उवें ही करदी। पर मैं तो सारा दिन घूमी घूमी करनी सी अज। मैनू पता है पुत्त, जे मैं तेरी मम्मी हुंदी ना तो तेनू सारियां जगहां ते घुमा के लैके आंदी। मैनू पता है तू किन्नी रीस दे नाल लिस्ट बनाई है जिथे जिथे भी तू घूमन जाना सी। पर तुहाडे नाल घूमन तां जांदा ना जे तुसी मेरी मम्मी हुंदे। पुत्त तू मेरे ते गुस्सा क्यों करी जाना पिया? क्योंकि तुसी मेरे मम्मी नहीं हो ते मैं तुहाडे नाल किते घूमन नहीं जाना। चल ना जा, पर मैं केड़ा तेनू कहनी पई आ कि तू मेरे नाल चल। पर जिन्नू तू उडीकदा पिया ना ਉਹਨੇ भी तेनू किते नहीं लैके जाना। कोई गल नहीं हुण तो तू इदां ही कहना पिया, पर जब तेरी मम्मी तेनू छड्ड के अपने काम ते चलेगी ना फिर तेनू पता लगेगा कि तेरी मम्मी तेनू कितना प्यार करदी है। फिर तेरी नवी मम्मी तेरे काम आऊगी। वैसे भी इस घर विच तां तेनू मेरे नाल ही रहना पैना ना। हाँ हुण तू की सोची जानी है? आही सोच रही सी कि फोन करा या नहीं। करे बिना तेरा सरना तो है नहीं, कर ले पक्का? वो कच्चा पक्का की हुंदा है, गल कर। नाले साहब जी ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ मैं आप ਤਾਂ देख लवां की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कुछ पल्ले नहीं ना पिया, मैं आपे ही पूछ लूंगा। माफ करना साहब जी, कोई गल नहीं। हाँ जी देशो जी, एक मिनट होल्ड कर सकते हो? हाँ जी हाँ जी। आप की है पॉल साहब? की हो गया साहब जी? की होया? किसी सियाणे बंदे नूं नाल बिठा के या डाटा चेक करवा लेंदे जे तुहाडे पल्ले नहीं पैंदा सी तां। इत्थे तां तुसीं सारा ही गाड़ा वाला कर दिता होया, सारा कुछ गलत है इस फाइल च। मम्मी जी वो तो बहुत गुस्से च लग रहा है। वो कुछ नहीं हुंदा, तू गल कर। वाले होल्ड कितना होया उन्हें? तू करता सही। सर जी दरअसल आज मैं लेट हो गया सी तां बड़ा काली कलेज कीता मैं जो भी कीता है। एक तां लेट आउंदे हो तुसीं, उपरों एडी टोर नाल मैनूं दसदे भी पए हो। तुहाडी तां कमाल ही होई पई है पाल साहब। माफ करना साहब जी। माफिया मंगन नाल कुछ नहीं हुंदा, मैं इहो जिहियां लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं करदा। जाके सारा डाटा सही करो हुणे। पर हुण ना और कोई बहाना ना मारियो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहुंदा। मैनूं इहो ਜਿਹੇ लोग बिल्कुल नहीं पसंद ਜਿਹੜੇ अपने काम नूं काम ना समझदे होण। चलो हुण। मैं नहीं करती गल। की होया देशो, गल क्यों नहीं कीती? वो तो कितना गुस्से विच है, मेथों नहीं होनी गल। ते तू क्यों नहीं होनी गल? ਉਹ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ।
ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ? ਆ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਸੱਚੀ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭਾਲੂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਚੱਲ ਭਾਲੂ, ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੋਲ। ਪਿੰਕੀ ਪੁੱਤ ਸੌਰੀ। ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਬ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਬਸ ਲੈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਲੈ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ? ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੁੱਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਬ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬੁੱਧੂ ਹੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਖੂਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਕੀ? ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ। ਆ ਲੈ। ਵੈਸੇ ਆ ਬੰਦੂਕ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਭਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੰਮੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖਿਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਬਾਈਕ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਝੂਟਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਊਗੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੂਰਬ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ? ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੇਮ ਗੂਮ ਖੇਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਗੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੰਮੀ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੱਸਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪੱਕਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਰ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਗਵਾਊਗਾ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
मतलब मैं कुछ गलत कर दिता? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा जिहा गलत जरूर कीता। हुण इदां नहीं बैठ सकदे तुसीं। मैनू पूछ के बैठना चाहिए सी ना। नहीं नहीं, पुछण वाली कोई गल नहीं, पर गलत कुर्सी ते नहीं बैठना। हुण तुहाडी कुर्सी ये है। मेरी कुर्सी? पर इत्थे तो वो बैठदा ना जिदा दफ्तर है। मैं भी तो ओनू ही बैठण नू कहा जिहदा कि ये दफ्तर है। गलती तो मेरी है, मैनू माफी मंगनी चाहिए है। मैनू तुहाडे आउण तो पहला ही ना तुहाडे दरवाजे ते बाहर तुहाडे नाम दी नेम प्लेट लवा देनी चाहिए सी। मेरे नाम दी प्लेट? हाँ जी हाँ जी, तुहाडे नाम दी नेम प्लेट। हुण इस दफ्तर च बहुत सारे लोग तुहानू मिलण आया करनगे ते पता तो लगे उन्हां नू कि ये तुहाडा ही दफ्तर है। चलो आओ बैठो, संभालो अपनी कुर्सी। चलो आओ। पर मैं इत्थे किद्दां? ऐदा जिद्दां मैं बैठ गया। हुण बैठ भी जाओ। तुहानू अजे थोड़ा जिहा ओपरा लगूगा, पर एक बार काम शुरू होने दो, फिर तुहानू पता ही नहीं लगना तुसी कित्थे बैठे हो। करो काम। लो जी, काम तो शुरू हो गया। आवाज दो। आवाज? हाँ जी, बाहर कोई मिलन आया तुहानू आवाज दे के अंदर बुलाओ। तुसी कह सकते हो कि कम इन, या फिर अपने हिसाब नाल कह लो कि आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ अंदर। थैंक यू जी। जी मैं अरमान, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट तो मैनू नवे बॉस नू रिपोर्ट करना। हाँ जी अरमान, तुसी सही जगह ते पुज्जे हो। अपनी नवी बॉस नू रिपोर्ट करो। नवी बॉस? हाँ जी, तुहाडी नवी बॉस ये साडे घरेलू खाने दा नवा फूड सेक्शन देखणगे ते तुसी उसी सेक्शन दा एड डिजाइन प्लान करोगे। समझ गए ना? जी सर। हाँ जी, ये काम अज तो ही शुरू हो जाएगा ते जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि असी लोहड़ी ते नवा फूड सेक्शन शुरू कर देंगे। लोहड़ी ते? ओ हाँ, तुहाडे नाल तां मेरी गल ही नहीं हुई। लोहड़ी तो साडे देसी गाहक भी अपनी पसंद का देसी खाना खा सकणगे। तैयार हो ना? हाँ जी हाँ जी, मैं तो तैयार हाँ। बस तुसी मैनू दस दो की करना है। वो भी दस देंगा, पहला मैं एक जरूरी काम कर लवां। हाँ जी हाँ जी। जे इजाजत होवे तो मैं फोन कर सकदा? किदां दी गल्लां कर रहे हो सर? थानू इजाजत दी थोड़ी लोड़ है। नहीं जी, इस दफ्तर दे मालक तुसी ही हो, इत्थे तुहाडी इजाजत बगैर कुछ नहीं होगा। अरमान जी, मैनू लगता है काम भी तुहानू ही करना पैना है। फोन ते तां गल नहीं बनी। जी सर, ऑर्डर करो। अज मैडम जी का पहला दिन है ते मैनू लगता है कि मैडम जी की सेवा नाल शुरुआत होनी चाहिए है। तुसी मैडम दे लई एक कप कॉफी मंगवाओ। तुसी कुछ लाओगे सर? हाँ, मैं भी कॉफी पी लांगा। 2 कप कॉफी मंगवा लो। जी सर। मैं चाय पियांगी। सुने अरमान, चाय मेरे लिए भी चाय मंगा लो। अरमान, चाय मंगाओ। सर। हाँ देशो मैडम, जदों तक चाह होंदी है मैं तुहानू दस दियां कि साडी नवी फूड सेक्शन दे लई कंपनी की सोच रही है। हाँ, चली गई फिर दफ्तर। अच्छा, फिर तो पूरा पक्का ही ओदे नाल रुस गया होना है। जेहो जी कोको, ओहो जे कोको दे बच्चे। ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੁਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ 2 ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸਿੰਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। मैं कुछ समझी नहीं। समझे नू किहड़ा फारसी है? एडी वड्डी कॉर्पोरेट कंपनी, अगलियां ने खून निचोड़ लेना था सारा दिन। उन्ने केड़ा कुछ नवा करना है? सारा दिन इत्थे भी तो खाना ही बनांदी सी। वो इहो जिहां नू ना कंपनी ने वरतना ही है। उन्हां नू चंगी तरह पता हुंदा है कि किन्नू कित्थे रखना है
ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਜੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਰਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਰਮਾਨ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। नहीं सर, स्कीम तो रेडी नवे साल दी। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? सर सोचा तो बहुत कुछ है, पर डिटेल विच ना पीपीटी दसूंगा। पर इन्ना पक्का है कि आप नवे साल के मौके ते ना कुछ खास पैकेट डिजाइन करांगे, ते ओदे विच जो भी नवे साल ते कुछ खास हुंदा ना वो जरूर पैक करांगे, लाइक कुकीज वगैरह। हाँ जी देशो मैडम, की ख्याल है? ठीक ही है, पर नवे साल ते कुकीज ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी अरमान, दियो जवाब। नहीं सर, आप नवा फूड सेक्शन लॉन्च कर रहे हैं ना, ते बड़े लोग बने बनाए कुकीज लेके आते हैं, पर आप अपनी नवी कुकीज रेंज लॉन्च करांगे। नवी रेंज लॉन्च करनी, यानी कि बद पैसा, मतलब बद जोखिम। ते सर वध फायदा भी है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ जोखिम ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? पर सर इन्होंने कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बाजार का अंदाजा की लाउणगे। ਅਰਮਾਨ, ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? माफ करना सर, पर एक फूड चेन ते डब्बियां दे बिजनेस विच ना बहुत फर्क हुंदा, क्योंकि एक डब्बियां दा बिजनेस बहुत छोटा है। ते आपां एक कुकीज दी नवी रेंज लॉन्च करांगे। होना वास्ते ना आपां कुछ नवेकले पैकेट रखांगे ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਤ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ। सर इत्थे मेरा की काम है? एडलाइन तो मैडम ने आप ही डिजाइन कर लिया। ਤੇ ਉਹੀ ਐਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡ ਕੈਂਪੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। जी सर। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ? ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਮ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਮਾਨ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨ। लोग पता नहीं कितना इस मूर्ख जनानी पीछे लग जाते, वो भी पढ़े लिखे लोग। सिंपल हाँ इतने कर दी भी है। अरमान मैडम जी कितने? मैम
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਮਾਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਚਲਦੇ ਅਰਮਾਨ, ਆ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਿਨ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੈਬਿਨ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਿਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੈਬਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ? ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ?